بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد فواد فیض اور آپ تمام احباب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ٹاپک یہ ہے کہ بہت سے دوست ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، ہم انٹر کورس کے فوراً بعد سے چارج نہیں ہو پاتے، ہمیں کافی زیادہ وقت لگ جاتا ہے اور انرجی بھی کافی لوز ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن بھی بتائیں گے جس کے ساتھ آپ انٹر کورس کے فوراً بعد چارج بھی ہوں گے، آپ کے اندر انرجی بھی آئے گی، خواہش بھی آپ کی دوبارہ سے ہوگی اور جلد ہوگی۔ اس لیے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، وہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے مرد حضرات کے لیے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ کو دوبارہ سے بھوک جلدی نہیں لگتی۔ آپ کی باڈی کو کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے، جب تک آپ کا معدہ آپ کی جو خوراک آپ کے معدے کے اندر پڑی ہے اس کو ڈائجسٹ نہیں کر لیتا، تب تک آپ کو دوبارہ سے بھوک نہیں لگتی۔ اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ اس سے ظاہر یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بار انٹر کورس کر لیتے ہیں، آپ اپنی باڈی کو پہلے تو تھوڑا وقت دیں، کم سے کم آپ اپنی باڈی کو 24 گھنٹے تو وقت دیں نا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بار انٹر کورس کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو مرد حضرات خاص طور پر وہ کہتے ہیں جی ہمیں دوبارہ سے خواہش ہوتی ہی نہیں ہے، دوبارہ سے ہم چارج ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب ان سے وقت پوچھا جاتا ہے کہ کتنا وقت لگتا ہے آپ کو، کتنے وقت کے بعد آپ دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں تو آپ کو خواہش نہیں ہوتی، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہی کوئی 5 منٹ یا 10 منٹ یا 15 منٹ۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ میں سے کوئی شخص جو ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سے ہی کم سے کم بھی 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ بھی دوبارہ سے کھانا کھائے گا۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ اس وجہ سے نہیں کھائے گا کیونکہ اس کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو چکی تھی، اس کا معدہ جو ہے وہ بھر چکا ہے غذا سے، تو اس وجہ سے اس کو جلدی بھوک نہیں لگے گی، وہ خوراک ڈائجسٹ ہوگی تبھی اسے بھوک لگے گی۔ تو اس لیے پہلے تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنی باڈی کو تھوڑا سا وقت دیں، لیکن اگر وقت دینے کے بعد بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ سے خواہش جلدی آئے اور انرجی آپ کی جو ہے وہ ذرا بڑھ جائے، تو اس کے لیے پھر ہم آپ کو بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اس کی کئی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ بہت زیادہ بیوی سے دور رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو خواہش ہے آہستہ آہستہ کر کے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا ایج کی وجہ سے بھی آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو خواہش ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے، یا بہت زیادہ سیکس کرنے کی وجہ سے، سیکشول ایکٹیویٹیز میں رہنے کی وجہ سے تب بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی خواہش جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی۔ یا بہت زیادہ جو لوگ ماسٹربیشن کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے، نارمل چل رہا ہے آپ کی لائف کے اندر سب کچھ، تو پھر آپ کی انرجی بھی بحال ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کو جو بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے انٹر کورس کرنے کے بعد، یا کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے، تھکاوٹ سی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ذہنی کمزوری کافی محسوس کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بہترین میڈیسن بتائیں گے۔ ناظرین، وہ میڈیسنز کون سی ہیں؟ اس میں سب سے جو پہلی میڈیسن ہے وہ ہے ایسڈ فاسٹ۔ ناظرین، ایسڈ فاسٹ میڈیسن بہت ہی زبردست ہے۔ اگر آپ کو خاص طور پر انٹرکورس کرنے کے بعد آپ کے اندر کافی کمزوری آ جاتی ہے، ذہنی طور پر آپ کافی دباؤ محسوس کرتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے جب بھی آپ انٹرکورس کرتے ہیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، تو دوبارہ سے آپ کو خواہش بھی نہیں ہوتی جلدی، تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ ایک ایک دو دو دن، تین تین دن آپ کو تھکاوٹ رہتی ہے، تو ایسی صورتحال کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے ایسڈ فاسٹ۔ ان کا استعمال میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، پہلے آپ میڈیسن سن لیں کہ کون سی میڈیسن ہیں۔
नाज़रीन, आज हम आपको 4 मेडिसिन बताएंगे और इसमें दूसरी जो मेडिसिन है वो है चाइना। नाज़रीन, चाइना मेडिसिन भी बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब मेडिसिन है। ख़ास तौर पर आपकी बॉडी में से किसी भी किस्म के अगर फ्लूइड ज़ाया हो जाते हैं, जैसे ब्लड ज़ाया होता है, खून ज़ाया होता है, पानी ज़ाया होता है, पानी की काफ़ी कमी हो जाती है, और आपको इंटरकोर्स करने से जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो उसकी वजह से भी जो कमज़ोरियाँ आती हैं, क्योंकि उसके अंदर भी ज़ाहिरी बात है आपका जो सीमन है वो ज़ाया होता है, निकलता है, आपकी बॉडी में से निकलता है, तो इस वजह से भी आपको अगर कमज़ोरियाँ होती हैं, यानी ये जो मेडिसिन है बॉडी में से किसी भी किस्म के अगर मादे निकलते हैं, ज़ाया होते हैं, उनकी वजह से जो कमज़ोरियाँ हो जाती हैं, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है चाइना। और नाज़रीन, इसके अंदर जो तीसरी मेडिसिन है वो है एवेनस्टाइवा। एवेनस्टाइवा मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको ख़ास तौर पर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहने की वजह से कमज़ोरी होती है, या स्टडी की वजह से होती है, या कोई भी दिमागी काम करते हैं उसकी वजह से है, या आप किसी बीमारी के बाद कमज़ोर हो चुके हैं काफ़ी, तो इन तमाम वजूहात की बिना पर जो आपको कमज़ोरी होती है उसको ठीक करने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन हैं। ये तीनों जो हम आपको बता चुके हैं, ये सारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। और नाजरीन, इसके अंदर जो चौथी मेडिसिन है वो कौन सी है? वो मेडिसिन है जिनसिंग। नाजरीन, जिनसिंग मेडिसिन भी एक जड़ी बूटी से बनाई जाती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। खास तौर पर इंटरकोर्स के बाद अगर आपको कमज़ोरी हो जाती है, या आपको वैसे भी जिनसी कमज़ोरी है, आपकी टाइमिंग बहुत कम है, आपको इरेक्शन भी अच्छे से नहीं होता, आपका उसमें खास काफ़ी कमज़ोर है, ढीला ढाला सा रहता है, इंटरकोर्स करने से आपको बहुत कमज़ोरी हो जाती है, शक्ति कमज़ोरी होती है, जिस्मानी कमज़ोरी होती है, तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जिनसिंग। नाजरीन, अब बात करते हैं मेडिसिन के इस्तेमाल की कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। आप सबसे पहले तो अगर आपको कोई और बड़ा मसला है, आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, सूरत इंजाल है यानी मर्दाना कमजोरी है, या कोई और बड़ा मसला है, कोई भी मर्दाना अमराज में से आपको कोई मर्ज है, तो पहले तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। किसी भी करीबी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उनको चेक करवाएं, वो आपको आपके अलामात के मुताबिक मेडिसिन देंगे, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जो कंडीशंस हमने बताई हैं, अगर आपके करीब कोई डॉक्टर भी नहीं है अच्छा, तो फिर आपको जनरली तौर पर एक बेहतरीन टॉनिक के तौर पर ये मेडिसिन हमने बताई हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या करना है, जो पहली दोनों मेडिसिन आपको बताई हैं, एसिड फास्ट और चाइना, ये आपने लेनी है 30 पोटेंसी में। और इसके बाद जो दूसरी और तीसरी और चौथी मेडिसिन है एवेनास्टाइवा और जिनसिंग, ये आपने मदर टिंचर में लेनी। ये आप याद रखिएगा, पहली दोनों मेडिसिन 30 पोटेंसी में, और दूसरी जो दोनों मेडिसिन थी एवेनास्टाइवा और जिनसिंग, ये मदर टिंचर। ये आप लेंगे मेडिसिन, किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें आप, जो अफोर्ड कर सकते हैं इजीली वो आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये आप लेकर दिन में 3 बार इनको इस्तेमाल करें। आप खाना खाने से आधा घंटा पहले आप आधा कप पानी लें, उसके अंदर आप जो 30 पोटेंसी वाली मेडिसिन हैं उनके आप 7-7 ड्रॉप्स डाल लें, 7-7 ड्रॉप्स। और जो मदर टिंचर हैं क्यू में, तीसरी और चौथी मेडिसिन, उनके आपने 14 से 15 ड्रॉप्स डालने हैं एक मेडिसिन के, यानी 15-15 ड्रॉप्स दोनों मेडिसिन पे आप डाल लें एक ही पानी के अंदर, सारी मिक्स करके आपने इसको पीना है। दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो उन हजरात के लिए जो कि शिकायत करते हैं कि उनकी एनर्जी बहुत लॉस हो जाती है, जब वो इंटरकोर्स करते हैं काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती है और दोबारा से वो चार्ज नहीं हो पाते जल्दी, तो उन हजरात के लिए हमने ये बेहतरीन मेडिसिन बताई हैं। इंशाल्लाह आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपके इन तमाम मसाइल के लिए जो कि आपकी ये शिकायत हैं, आपको जल्दी चार्ज भी करेंगी ये मेडिसिन, आपकी एनर्जी को बहाल करेंगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, और आपकी जहनी जो थकावट हो जाती है, जिस्मानी तौर पर असाबी थकावट हो जाती है, ये तमाम चीज़ें ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इनको आप इस्तेमाल करें और हमें भी दुआओं में याद रखें, ताकि हम आपके साथ इसी तरह सेहत से मुतालिक मुफीद मालूमात शेयर करते रहें। इजाज़त दीजिए,
اللہ حافظ.